क्या हाल है इसका? इसको काफी चोट लगी थी हैं? कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह, तो ठीक ठाक है। दोनों पहिए कारों में गुजर गए थे टांग के ऊपर से। क्या याद नहीं है क्या हुआ? उसको याद ही नहीं? अच्छा, कल इसके फ्रेंड्स आए ये हो जाया करता, भूल जाते हैं हादसे में लोग। थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए। अच्छा अच्छा, शुक्र है खुदा का। मेरे फूल मिल गए थे। ठीक है, चलें शुरू करें। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, সমসাময়িক পারস্য সম্রাট নিহত হওয়ার ঘটনাকে অনেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার পরিণতি মনে করে এবং অনেকে একে নিছক রাজকীয় ঘটনা মনে করেন। তো এ ব্যাপারে হুজুর কি বলেন? हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक फारसी जैसा ये एम्परर खुसरू, उन्होंने किसी अपने कारिंदे को भेजा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए। तो उसी हवाले से पूछते हैं कि हुजूर, हम तो समझते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ये मौजज़ा था कि वो हलाक हो गया अपने बेटे के हाथ या भतीजे के हाथों। तो लेकिन बाज़ दूसरे लोग कहते हैं ये महज एक सियासी वाक़या था, दुआ से इसका कोई ख़ास इतना ताल्लुक नहीं है। सियासी वाक़या नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त पैगम्बर को, उसका जो पैगम्बर था उसको कह दिया था कि तुम वापस चले जाओ, वो खुसरो खुद कत्ल हो गया है, चुनांचे वो वैसा ही हुआ था। तो ये इत्तफाकी हादसा नहीं था, पहले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से खबर पा के उसको बता दिया था। এই প্রশ্নের পটভূমি, প্রশ্নটা একটু স্পষ্ট করা দরকার। খসরু যে পারস্য সম্রাট ছিল, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছেন সত্যের, তখন সে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ক্ষেপে যায় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে নিয়ে আসার জন্য তার কর্মীদেরকে বা তার সৈন্যকে পাঠিয়েছে। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, এক রাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। তো তার ফলশ্রুতিতে সে ধ্বংস হয়েছে এবং হুজুর বলে দিয়েছেন যে তোমাদের বাদশা ধ্বংস হয়ে গেছে। যাই হোক, এই প্রশ্নের এটিকে নিয়ে অনেকে বলে এটি একটা শুধু রাজনৈতিক ঘটনা ছিল, রাজনীতির ফলশ্রুতিতে সে নিহত হয়েছে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার সাথে সম্পর্ক ছিল না। হুজুর বলেন যে না, এটি ঠিক নয়। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন তারা এসেছে তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন যে তোমরা অপেক্ষা করো। পরের সকালে হুজুর বলেছেন যে তোমাদের যে বাদশাহ তাকে আল্লাহ তাআলার যে সিদ্ধান্ত অনুসারে সে নিহত হয়েছে। তো পূর্বেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছিলেন, তো এটা স্পষ্ট মুজিজা। लतीफ़ा भी है कोई है आपके पास? नहीं है? सुना। ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের দুই বাঙালি তো মজেদা সম্পর্কে বলতেছে যে একজন বলতেছে আমার ঠাকুরদা খুব বুজুর্গ আদমি ছিল, ওনার মজেদা ছিল অনেক বেশি। উনি এক ঘটি জল নিয়ে আসলো কৈলাসের পাহাড় থেকে, আনার পরে সেইটা দিয়া উনি 4টা দিঘি বানাই ফেললো আর কি, এত মজেদা ছিল। তো বাঙালি একজন সে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে, তো ভালো মজেদা ছিল। তো সে বললো যে আমার যে ঠাকুরদা ছিল সে একটা ডালিম গাছ লাগাই ফেলাইলো, তো ডালিম ধরলো, তো পাইকে গেল, তো কোন ক্রমে ডালিমটা নিচে পড়ে যায়, ফাইটে গেল। তো ফাইটে যে রস ছুটলো, তার থেকে সৃষ্টি হলো পদ্মা নদী। ये दो बंगालियों का है, एक भारत के एक बांग्लादेश के। तो दोनों अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उनके मोजज़ात सुना रहे हैं कि किस तरह उन्होंने मोजज़ात दिखाए। उन्होंने बताया मेरे जो ठाकर दादा थे, दादा कहते हैं हुजूर समझते हैं, तो कहते हैं वो तो बहुत ही बुजुर्ग और बड़े बड़े मोजज़ात दिखाते थे। तो कहते हैं कि एक मोजज़ा इस तरह है कि वो कैलाश गए थे, कैलाश से पानी लाए हैं लोटा भर के, हमारे यहाँ इसको घोटी कहते हैं। घोटी ये मेटालिक कॉपर का होता है या इस किस्म की चीज़ों का। तो कहते हैं घोटी भर के उधर से पानी लाया
اور ایک گھڑی پانی سے اس نے 4 بڑے بڑے دیگھی بنا دیے. دیگھی ہمارے ہاں تالاب, بڑے تالاب کو دیگھی کہتے ہیں. کتنے بڑے معجزہ انہوں نے دکھایا. تو بنگلہ دیش والا جو ہے انہوں نے سنا ہے کہ میرا جو ٹھاکر دادا ہے انہوں نے تو بہت زبردست ایک معجزہ دیکھا. یہ ہے کہ انہوں نے انار کا ایک درخت لگایا, اس میں انار جب پھل کا موسم آیا تو انار پک گیا اور پک کے گر گیا, اور اس سے جو رس اس کا نکلنا شروع ہوا اسی سے بڑے بڑے دریا پیدا ہو گئے, جیسے پدما, اس قسم کے دریے. تو بس یہ ہے لطیفہ تھا. بس کوئی خاص لطیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جزاکم. আসসালামু আলাইকুম হুজুর. হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জিহাদে আকবর বলে আখ্যা দিয়েছেন. অপরদিকে কোরআন শরীফে একে জিহাদে কবির বলে বলা হয়েছে. তো এই দুটি বিষয় সম্পর্কে হুজুর একটু মন্তব্য করলে বা ব্যাখ্যা করলে ভালো হবে. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر فرمایا, لیکن قرآن کریم جہاد کے لیے جہاد کبیر کا لفظ استعمال کرتا ہے. جہاد کبیر تو وہ ہے جی جس میں جا کے دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد کبیر سے اب جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. یعنی اب دشمن اور کوئی نہیں, نفس دشمن ہے, اس سے لڑیں گے. হুজুর বলছেন যে কোরআন শরীফে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিহাদে আকবর আখ্যা দিয়েছেন সেটা নফসের বিরুদ্ধে যে জিহাদ, সেই জিহাদকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে আকবর বলেছেন. আর শত্রুর বিরুদ্ধে যে জিহাদ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তার জন্য হুজুর জিহাদে কবির শব্দ ব্যবহার করেছেন. حضور وہ جہاد عسکر کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا شاید. جہاد کبیر سے لوٹتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اور مراد یہ نفس کا جہاد. জি. তো হুজুর বলেন জেহাদে কবির থেকে ফিরে আসার সময় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমরা এখন জেহাদে আকবরের দিকে ফিরে যাচ্ছি. যে যুদ্ধ হয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে সেটিকে জেহাদে কবির আখ্যা দিয়েছেন. আর এখন নফসের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক জীবনে যখন ফিরে আসছে, স্বাভাবিক জীবন যাপনের সংগ্রামে মানুষ যে জেহাদের সম্মুখীন হয় সেটাকে জেহাদে আকবর আখ্যা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. তো হুজুর লতিফাটা এক ভদ্রলোক যিনি যেখানেই যান দেশ ভ্রমণের গল্প করতে ভালোবাসেন আর কি. তো উনি এক জায়গায় গিয়েছেন, তো সবাই একজন বলল যে কোথায় কোথায় আপনার বর্ণনা করুন. আমি তো অনেক দেশে গিয়েছি, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, নিউজিল্যান্ড, অন্যান্য সব অনেক দেশে গিয়েছি, এইসব গল্প করতেছে আর কি. তো তখন অপর লোকটি বলছেন যে হ্যাঁ আপনার তো জিওগ্রাফি সম্পর্কে বেশ ভালোই জ্ঞান দেখছি. হ্যাঁ আমি সেখানেও ছিলাম 1 বছর. یہ سناتے ایک صاحب اپنی سفر اور سیاحت کی کہانی بہت زیادہ سنایا کرتے تھے, بہت پسند تھا ان کو یہ سنانا جو ہے. تو ایک جگہ گئے, لوگوں نے بتایا کہ آپ ذرا سنائیے. تو انہوں نے بتایا میں یورپ, امریکہ, چین, جاپان, سارے دنیا کے تمام علاقوں پہ میں گیا ہوں. تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو تو پھر بہت تجربہ ہوگا, جیوگرافی کے متعلق کافی آپ کو علم ہوگا. کہتے ہاں جیوگرافی میں 2 سال رہا ہوں, بلکہ 1 سال کا ذکر کیا. ওয়ালাইকুম আসসালাম. কোরআন অনুসারে প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন. প্রশ্ন হলো এই বিষয়ে কোন আহমদি বা গैर আহমদি কিভাবে গবেষণা করেছেন কি? قرآن کے مطابق ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشیر یا نذیر آئے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ حضور اس سے متعلق کسی احمدی یا غیر احمدیوں نے کوئی تحقیق کی ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں؟ ثبوت ہر قوم میں جو نبی آئے ہیں اس کی تحقیق میں نے کی ہے, اور میں نے مختلف قوموں سے سوال کیے ہیں. جرمنی کا ایک الگ ہوتا تھا پیغمبر, اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں, مگر وہ جرمنی کا خصوصی پیغمبر تھا.
इसी तरह मैं जो रेड इंडियंस हैं उनसे मिला हूँ, उनसे भी पूछा है, और सबसे यही पता चला कि उनका भी एक पैगंबर आया करता, पैगंबर हर एक का पैगंबर था, वो उनको खुदा का पैगाम दिया करता था। फिर अफ्रीकनों से भी मैंने पूछा है, अफ्रीकनों में भी ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमारा एक पैगंबर था जिसने हमें आगे तालीम दी थी। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने तहकीक की है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर कौम का एक नबी ज़रूर पैदा हुआ है। হুজুর নিজে এই ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি কোরআনের এই আয়াত অনুসারে যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সকল জাতির ভিতর সতর্ককারী এবং শুভ সংবাদদাতা প্রেরণ করেছেন, এই ভিত্তিতে, এই নীতির ভিত্তিতে হুজুর গবেষণা করেছেন যে আসলে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিতে এই ধরনের কোনো ঐতিহ্য বা তাদের ইতিহাস এইটিকে সমর্থন করে কিনা। বিভিন্ন জাতিকে হুজুর প্রশ্ন করেছেন। জার্মানির লোকদেরকে হুজুর জিজ্ঞেস করেছেন যে তাদের এক নির্দিষ্ট এমন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি, जर्मनों का जो था ना उसको वोटन कहते थे, वतन था असल में, तो उसको वो वोटन कहते थे। হুজুর বলছেন জার্মানদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তো প্রথমে নাম জানা ছিল, মনে ছিল না, এখন হুজুরের মনে পড়েছে যে সে ব্যক্তির আসলে নাম ছিল ওয়াটন বা ওয়াতন শব্দ, যেটা উর্দুতে ব্যবহার হয় স্বদেশ, এই ধরনের বাংলাতে যদি এটাকে অনুবাদ করা হয়। যাই হোক, ওনার নাম ছিল ওয়াটন। তো অনুরূপভাবে রেড ইন্ডিয়ান যারা রয়েছে তাদের সাথে হুজুর সাক্ষাৎ করেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন, গবেষণা করেছেন। তারাও এই কথা স্বীকার করেছে যে তাদের ভিতর এই ধরনের মহাপুরুষ এসেছেন যারা তাদেরকে পয়গাম পৌঁছিয়েছেন আল্লাহ তাআলার। অনুরূপভাবে আফ্রিকানদেরকেও হুজুর জিজ্ঞেস করেছেন, তাদের কাছে একই উত্তর হুজুর পেয়েছেন। তো হুজুর বলছেন তাই কোরআনে কারীমের যে দাবি এটি একান্ত সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতিতে সতর্ককারী এবং শুভ সংবাদদাতা প্রেরণ করেছেন। एक शख्स ने रेड इंडियंस के मुतालिक मज़ाहब की तहकीक की हुई है, मेरे पास उसकी किताब है। उसमें हर रेड इंडियन जो कबीला है अलग अलग, उनके अपने मज़हब की तालीम दी हुई है कि हमारे जो नबी आए थे उन्होंने ये तालीम दी। वो तालीम टुकड़े टुकड़े है, यानी कुरान करीम में तो बहुत सारी तफसील है, उन्होंने मालूम होता है कुरान करीम का एक चैप्टर एक ले लिया है, किसी ने दूसरा पकड़ लिया है। तो जो फैली हुई किताबें थी उनका खुलासा कुरान करीम में इस तरह आया है, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। इसमें जो बाकी रहने वाली किताबें हैं वो सारी मौजूद हैं। तो उसमें अल्लाह ताला के फजल से मेरी तहकीक का नतीजा यही निकला है कि नबी हर कौम में आया है। হুজুর বিশেষ করে রেড ইন্ডিয়ানদের প্রেক্ষাপটে বলছেন যে এক ব্যক্তি এই সম্পর্কে গবেষণা করেছে, গবেষণা করে একটা বই লিখেছেন। সেই বই এখন হুজুরের কাছে আছে। হুজুর বলছেন যে এই বইতে এই যে গবেষক তিনি প্রত্যেক গোত্রের পৃথক পৃথক যে ধর্মীয় বিশ্বাস আছে সেগুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন সেই বইতে। আর সেগুলো যদি আপনি দেখেন মনে হবে যেন খণ্ড খণ্ড শিক্ষা, খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্রের ভিতর পৃথক পৃথক ভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছেন। তো হুজুর বলছেন যে কোরআন কারীমের দিকে যদি আপনি তাকান দেখা যায় যে কোরআনে এই সমস্ত শিক্ষাকে এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছে। তো কোরআনী শিক্ষা তো এ ব্যাপারে একান্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত শিক্ষা, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের যে ছড়ানো, শেখানো, বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড শিক্ষা সেগুলোকে কোরআন কারীম নিজের ভিতর সুন্দরভাবে একত্রিত করেছে। আর এই বিষয়ের সমর্থনে কোরআনের আয়াত রয়েছে ফিহা কুতুবুন কাইয়্যিমা, অর্থাৎ এই কোরআন কারীমে ওই সমস্ত শিক্ষাকে, শিক্ষার যে বিশেষ বিশেষ অংশগুলো, গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো, সেগুলো কোরআন কারীম নিজের ভিতর সংরক্ষণ করে রেখেছে। তো হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে আমার যে গবেষণা, সেই গবেষণার পবিত্র কোরআন কারীমের এই আয়াতের সপক্ষে এবং এই আয়াতের সমর্থনে একান্ত জোরালো একটা গবেষণা। अब सिक्का सिक्का का कह रहे हैं, मैंने तो सिक्का नाम भी नहीं लिया। शिक्षा, शिक्षा, तालीम, तालीम, शिक्षा क्या मतलब है? तालीम, तालीम। अच्छा अच्छा। लतीफा, नजम, अच्छा जी। आखिरी जमाना, आखिरी जमाना আসিয়াছে ভাই,
এই তো আখেরি জামানা, ইমাম মাহদি আসিয়াছে ভবে, শুনেও কি তাহা শুনো না। এই তো আখেরি জামানা। 14 শতাব্দী হয়ে গেছে পার, তোমরা কি তাহা জানো না। একই রমজানে চাঁদে সূর্যে গ্রহণ লাগিল দেখো না। পূর্ব গগনে ধূমকেতু এলো, জমি ঘন ঘন কাঁপিয়া বলিল, দিনের মাহদি আসিয়াছে ভবে, কান খুলে কেন শোনো না। এই তো আখেরি জামানা। মরুভূমি হলো উষ্ট বেকার, মানুষ উড়িল আকাশে। জুয়াবে বিচার চোরা কারবার, করিতেছে লোকে হরষে। হিলা সরা দিয়া ফাসেকের দল, ধাত বের করে হাসে খোল খোল। দিন ইসলামের 72 ভাগ করিল পীর ও মৌলানা। এই তো আখেরি জামানা। तो बोला ये किसका है कलाम? इनके वालिद साहब का लिखा हुआ। इनके वालिद साहब सलीमुल्लाह साहब सलीमुल्लाह के बेटे हैं आप? अच्छा माशाअल्लाह, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। इसका तर्जुमा भी कहेंगे? ये बहुत तेजी से उन्होंने पढ़ी इसलिए मुकम्मल नहीं कर सकते। फिर से ठीक है स्टेज पर ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अच्छा सलीमुल्लाह साहब के साहबजादे हैं ये? जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम। হুজুর সূরা আল বাকারার 61 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বলছেন, তুমি তোমার লাঠির দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত করো, ইহার ফলে উহার মধ্যে হতে 4টি ঝর্ণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল। হুজুর এখানে ইহার মধ্যে 12টি ঝর্ণা উদ্গত হইল, কথাটি আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 103 सूरा अल बकरा की हुजूर 61 नंबर आयत से मुतालिक सवाल है। इसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक हिस्से से मुतालिक व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना द्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना। से इनका सवाल सिर्फ इस हिस्से से मुतालिक कि कुलना दुरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना, इस पर जरा रोशनी डालिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये अक्ल दी हुई थी, ये इंट्यूशन दी हुई थी कि पानी कहाँ है वहाँ वो सोटा मारते थे। ये जो फन है ये रशिया में भी बहुत है। चलते चलते सोटा जहाँ एकदम नीचे जाए उनको पता चल जाता कि यहाँ पानी है। तो ये मुराद नहीं है कि एक ही जगह सोटा मारा था, वहाँ से सब वहीं से पानी पीते थे। वो फिरते रहे हैं उस इलाके में और उनका सोटा जो था वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ झुक जाता था। तो आपने वहाँ से पानी फूटता था तो एक कौम के एक कबीले को कहते थे तुम्हारा घाट है, यहाँ से पानी लिया करो। फिर आगे चलते थे तो आगे एक और जगह फिर सोटा नीचे चला जाता था, फिर वहाँ खुदाई करते थे तो पानी निकल आता था। इस तरह 12 घाट जो थे 12 कबीलों के लिए बने, वरना एक ही जगह पानी फूटता तो वहाँ से 12 कबीलों का पानी पीना बड़ा नामुमकिन था। সূরা বাকারার এই যে 61 নম্বর আয়াতের এই অংশের হুজুর ব্যাখ্যা করেছেন, অনুবাদ আবার বলছি আমি যে এবং সেই সময়কে স্মরণ করা যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন
বা আয়াতে যেভাবে লেখা আছে সেভাবে বলি, সেই সময়কে স্মরণ করো যখন মূসা তার কওমের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত করো, উহার ফলে উহার মধ্য হতে 12টি ঝর্ণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল। এই অংশের উপর আমরা আলোকপাত করার জন্য হুজুরকে অনুরোধ করেছি। হুজুর বলেন যে আসলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ ধরনের বোধ শক্তি বা চেতনা বা এক ধরনের বোধ শক্তি অনুবাদ শিখাচ্ছে, এটি আল্লাহ তাআলা ওনাকে দিয়েছিলেন। আর তিনি বুঝতে পারতেন যে কোন স্থানে পানি প্রবাহিত হচ্ছে মাটির নিচে, কোন স্থানে ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। হুজুর বলছেন যে এই যে বিশেষ একটা যোগ্যতা বা দক্ষতা, সেটি আল্লাহ তাআলা রাশিয়ার লোকদের ভিতরেও সৃষ্টি করেছেন। রাশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষ এইভাবে পানি তালাশ করে, আর তারা সেভাবে লাঠি নিয়ে কোনো এলাকায় ঘুরে বিচরণ করে, তারপর সহজাতভাবে যেখানে পানি থাকে সেইখানে তাদের লাঠি সেখানে মাটির তারা সেই স্থানে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে যে এই স্থানে পানি আছে। তো এইভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগে ঘটেছে। তার জাতির যখন পানির অভাব দেখা দিয়েছিল তখন তিনি জাতির জন্য এইভাবে পানি খুঁজে বের করেছেন মরুতে। আর কোন জায়গায় তিনি এইভাবে লাঠি মাটিতে ঢুকিয়ে বুঝতে পারতেন নির্দিষ্টভাবে যে এখানে ঝর্ণা আছে, তখন খোদাই করে সেখান থেকে তিনি পানি বের করতেন একটা গোত্রের জন্য। সেই গোত্রকে নির্দিষ্ট করে বলতেন যে এই ঝর্ণা বা এই প্রস্রবণ তোমাদের। তারপর তিনি তার সফর অব্যাহত রাখতেন, এইভাবে তালাশ এবং অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতেন। এইভাবে 12টি গোত্রের জন্য 12টি স্থানে 12টি ঝর্ণা, 12টি প্রস্রবণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। হুজুর বলছেন এগুলো পৃথক পৃথক 12টা ঝর্ণা ছিল, 12টা প্রস্রবণ ছিল। নতুবা যদি শুধু একটাই ঝর্ণা হতো, এক জায়গায় হতো, তাহলে 12 গোত্র সেখান থেকে পানি পান করতে পারতো না। প্রচন্ড গরমের দিনে বাংলাদেশে এক লোক ঘরের বাইরে শুয়েছিল। ওই সময় ওইখানে কারফিউ বলবৎ ছিল। তখন মধ্যরাত্রে যখন সে শুয়েছিল তখন পুলিশ এসে ওকে বলল, উঠো, তুমি জানো না এখানে সান্ধ্য চলছে? সে বলল, স্যার আমি তো জানি না, চলো তোমাকে থানায় যেতে হবে। তখন সে বলল, ঠিক আছে, আমি আমার বালিশ আর যে কাঁথাটা আছে এটা ঘরে রেখে আসি। সে ঘরে রাখার জন্য গেল, যাওয়ার পর সে আর আসে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পুলিশ দরজার মধ্যে ধাক্কা দিতে লাগলো, বলল যে তুমি আসতেছো না কেন? তখন সে বলল, স্যার বাইরে তো সান্ধ্য চলছে, আমি কি করে ঘর থেকে বের হব? ये कहते हैं गर्मी का मौसम है, मौसम था, तो एक शख्स बाहर रात गुजार रहा था, लेकिन उस वक्त ज़रूरी हालात का ऐलान किया हुआ था, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का ऐलान किया था। तो बाहर ये शख्स रात को सो रहा था आराम मज़े से। पुलिस ने उसको उठाया कि तुम्हें पता नहीं कि कर्फ्यू है, तुम क्यों बाहर सो रहे हो? घर में रहना था उसूल के मुताबिक। तो उसने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं था। तो पुलिस ने बताया कि हम तुम्हें अभी ले जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, मुझे 2 मिनट टाइम दें, मैं घर में ये अपने तकिया और लिहाफ वगैरह छोड़ के आता हूँ। तो अंदर गया और आता नहीं अंदर से। तो उन्होंने जाके नॉक किया कि बाहर क्यों नहीं आते? तो बाहर कहे कर्फ्यू जो है बाहर। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই প্রশ্নটা বাইরে থেকে এসেছে। ওনার প্রশ্ন হলো, আমার একজন খ্রিস্টান জেরে তবলিগ বলেন কোরআনের অধিকাংশ আয়াতের বাইবেলের আয়াতের সাথে মিল দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইবেল থেকে সবকিছু নকল করেছেন। তাকে কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে? किसी ने बाहर से ये सवाल हुजूर की खिदमत में भेजा है। उसने लिखा कि एक ज़ेर तबलीग दोस्त हैं मेरे ईसाई, तो वो बताते हैं कि कुरान करीम की अक्सर जो आयतें हैं वो बाइबल की आयतों की तरह है, अल्फाज के लिहाज से और मजमून के लिहाज से एक जैसी मालूम होती है। तो उसने इससे शक का इजहार किया कि इससे लगता है कि कुरान करीम जो है बाइबल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल किया है। अक्सर ईसाई के इतराज करते हैं, मगर बाइबल का मुतालिया करके देखें और कुरान का कोई निस्बत ही नहीं है। बाइबल का जो बयान है उसकी कुरान करीम ने दुरुस्ती की है और उसके लगल वाक़यात को छोड़ दिया है, और जो असल वाक़यात हैं सिर्फ उनका बयान किया है और बाकियों की तशरीह कर दी है।
اس لیے بائبل کے متعلق یہ کہنا کہ قرآن اس سے نقل ہوا یہ بالکل جھوٹ ہے. بائبل تو خود محرف معدل ہے, اس میں جگہ جگہ تحریف ہوئی ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ এই ধরনের আপত্তি প্রায় খ্রিস্টানেরা করে যে কোরআনে করিমকে বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে, নাউজুবিল্লাহ, এই ধরনের আপত্তি তারা করে কোরআন সম্পর্কে. কিন্তু হুজুর বলছেন যে আপনি যদি কোরআনে করিমকে সঠিকভাবে পড়েন এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে এই কথার সাথে কোরআনে করিমের যে সত্যতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা তার কোনো মিল নেই. কোরআনে করিম তো বাইবেলের পুরো বাইবেল দেখেন যে বিভিন্ন কাহিনীতে এবং স্ববিরোধিতায় ভরা. কোনো মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ধরনের অনেক আপত্তিকর বিষয়াদি আছে. কোরআনে করিম এগুলোকে সংশোধন করেছে, সংশোধন করে যেগুলো সত্য আর যেগুলো গ্রহণযোগ্য সেগুলোকে কোরআনে করিম সংশোধিত আকারে নতুনভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআনে করিমে নাযিল হয়েছে. তো কোরআন করিম শুধু সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছে যেগুলো সংশোধিত সঠিক. নতুবা পুরা বাইবেল তো এমন গাঁজাখড়ি কাহিনীতে ভরা যে তার সাথে মানুষের ফিতরত কোনোভাবে এটি গ্রহণ করতে পারে না. তাই হুজুর বলছেন যে আপত্তি একান্ত ভিত্তিহীন. बाइबल से ज़्यादा तो हदीस काबिल एतबार है. जितनी तहकीक रावियों को मुतल्लिक हज़रत इमाम बुखारी वगैरह ने की है उसका उशर अशीर भी बाइबल की रिवायतों की तहकीक का नहीं मिलता. इसलिए बाइबल के मुकाबले पे तो हम हदीस रखें तो हदीस भी रवायत के लिहाज से उससे अफजल साबित होगी. হুজুর বলছেন যে বাইবেল থেকে তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস আছে আর হাদিসের বইগুলো আছে সেগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য. কেননা এই হাদিস সংগ্রহের সময় হাদিসের সংগ্রহকারীরা অসাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন. আর হাদিসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে, রাবীদের সম্পর্কে যেই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে তাদের সত্যনিষ্ঠতা সম্পর্কে, তাদের সত্য বলা সম্পর্কে যেভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ইমাম হাদিস সংগ্রহ করেছেন, এই মাপকাঠিতে আপনি যদি বাইবেলকে দেখেন তুলনাই হয় না হাদিসের সাথে বাইবেলের. আগের দিনের রাজাদের অদ্ভুত খেয়াল থাকতো. তো সে খেয়াল অনুযায়ী এক রাজা একবার ঘোষণা করলো যে তাকে যদি কেউ কোনো নতুন কথা শোনাতে পারে তাহলে তাকে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে. তো বিভিন্ন দেশের অনেক পণ্ডিত, অনেক লোক এসে তাকে যত নতুন কথাই শোনায় না কেন রাজা বলে আরে এটা তো আমি জানি. তো রাজাকে যাই বলা হয় সে বলে আমি জানি. তো এক দুষ্ট ছেলে সে চিন্তা করলো ঠিক আছে আমি যাব. তো রাজাকেই বলল রাজামশাই আমার অনেকগুলা নতুন কথা আছে. তো সবাই হাসাহাসি করলো যে এত পণ্ডিত এত লোক গেল আর এই ছোট একটা ছেলে কি শোনাবে. তো রাজা বলল ঠিক আছে শোনাও প্রথমটা. তো ছেলেটা বলতেছে রাজামশাই আমার বাবা আপনার বাবার কাছ থেকে 4 লক্ষ টাকা পাইতো, এটা আপনি জানেন কিনা? রাজামশাই অনেক বিপদে, সে বলল যে ঠিক আছে একটাই যথেষ্ট, তুমি তোমার টাকা নিয়ে যাও, আর নতুন কথা বলার প্রয়োজন নাই. ये पुराने जमाने के किसी राजा से मुतालिक है कि उनका एक दफ़ा ये ख्याल आया कि लोगों को बताऊं कि बल्कि ये ऐलान किया कि अगर कोई मुझे कोई नई बात सुना सके तो मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा, कोई नई बात. तो ये बात सुन के, ऐलान सुन के बहुत से पंडित और आलिम उलमा आए हैं और उनको सुनाना शुरू किया. उन्होंने जो भी बात सुने कहते मुझे पता ही है, मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए. तो लोग तंग आ गए, थक गए. तो आखिर में एक चालाक लड़का आया, उसने कहा अब मैं जाता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी नई बातें हैं जो राजा साहब को पता नहीं. तो गया और उसने बताया कि राजा साहब आपके वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब से 4 लाख रुपए लिए थे, आपको पता है? उसने कहा ये पहली बात है जो आपको पता नहीं. उसने कहा ठीक है ये रुपए ले लो और नहीं बताना. और मुझे सुनने की जरूरत नहीं. अच्छा, 2 आपने वो सुना हुआ है, एक वकील बैठा हुआ था और साथ एक जाट बैठा हुआ था. जाट ने वकील से कहा कि चलो वक्त गुजारने के लिए सफर में पहेलियां डालते हैं, अगर मैं पहेली ना बूझ सकूं
तो मैं 10 रुपए आपको दूंगा, अगर आप न बूझ सकें तो आप 50 रुपया मुझे देना। वो कहते चलो ठीक है। उसने पहली डाली कि एक जानवर है, जब वो उड़ता है उसके दोनों पांव पर बन जाते हैं और पीछे से दुम निकल आती है। जब वो जमीन पे बैठता है तो वो पर फिर टांगे बन जाती हैं और वो जमीन पे हो जाता है, दुम गायब हो जाती है। तो वकील ने बहुत सोचा, उसने कहा मुझे तो पता नहीं, ये लो 50 रुपये ले लो। तो उसने 50 रुपये ले लिए। उसने कहा अब तुम बताओ क्या है ये। उसने कहा 10 रुपये अपने गाँव से ले लें। मुझे भी नहीं पता। হুজুর যেটা শোনালেন এটা একজন উকিল আর এক জমিদারের ভিতর এটা শুরু হয়েছে। জাট কামেনের তরজমা কি জমিদার, ঠিক আছে। তো তারা বলল যে চলো আমরা বিভিন্ন পহেলিকা একজন আরেকজনকে শোনাই। আমি যেটা শোনাবো সেটা যদি, জমিদার বলল যে আমি যেটা শোনাবো সেটা যদি আপনি বুঝতে পারেন, উকিলকে বললেন, তাহলে যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনি আমাকে 50 টাকা দেবেন, আর আপনি যেটা শোনাবেন ওটা যদি আমি না বুঝতে পারি তাহলে আমি আপনাকে 10 টাকা দেব। তো শোনানো শুরু করলেন। জমিদার শোনালেন ওইটা তার একটা পাখির একটা জন্তুর কথা শোনালেন, যে সেই জন্তুটা যখন উড়ে তার পা পাখা হয়ে যায় আর পিছনে তার লেজ বেরিয়ে আসে, তার জমিতে যখন বসে তখন তার পাটা তার লেজ হয়ে যায়। তো উকিলকে জিজ্ঞেস করলো যে এখন বলুন যে এটা কোন পাখি বা কোন জন্তু। তো উকিল বলে যে তুমি আমার কাছে 50 টাকা নিয়ে নাও, আমি জানি না। তখন সে উকিল বলে আচ্ছা আমি তো পারলাম না, এখন তুমি বলে দাও যে এটা কি, কোন জন্তু। বলছে আপনি আমার কাছ থেকে 10 টাকা নিয়ে নেন, কারণ আমিও জানি না। ঠিক আছে, আগে बताएं। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে ধর্মের বিবর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? हुजूर, इस्लाम की बेइज्जत के साथ या आमद के साथ मजहब का इर्तिका रुक गया है, इर्तिका उस मानों में नहीं है। अब इसकी क्या वजह है? इंसान जब पैदा हुआ है तो जानवरों का इर्तिका रुक गया, रुक नहीं गया। गाय, भैंसें, बकरियां, भेड़ें वगैरह, और वो भेड़ें जन्मती हैं, गायें गायें जन्मती हैं, और उनसे आगे फिर कुछ पैदा नहीं होता सिवाय अपनी जिन्स के। तो इंसान का भी इर्तिका इंसान के मुकाम पर पहुंचकर रुक गया है, क्योंकि वो अपनी तकमील को पहुंच गया है। मजहब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी तकमील को पहुंचा तो वहाँ उसका इर्तिका भी रुक गया। ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। জি, হুজুর বলছেন যে এটি বিবর্তনের অন্য জগৎকে দেখুন, যে মানুষের বিভিন্ন জন্তুর এক পর্যায়ে এসে বিবর্তন বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জন্তুর হুজুর দৃষ্টান্ত দিলেন, যে যেমন গাই বা মহিষ বা ভেড়া, এই ধরনের প্রাণীগুলো দেখেন, এগুলোর ভিতরে এখন আর কোনো বিবর্তন হয় না। গাভীর বাছুরই জন্ম নেয়, আর একই ধরনের গাভী বড় যখন হয় তাদের আকৃতি, তাদের প্রকৃতি একই ধরনের হয়। অনুরূপভাবে অন্য অন্য প্রাণীরও একই অবস্থা। তো এখন সেগুলোর ভিতরেও আর ওই ধরনের বিবর্তন দেখা যায় না। তো হুজুর বলছেন যে এরপর এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে মানুষের জন্ম হলো, মানুষ সৃষ্টি হলো। তো মানুষের ভিতরেও দেখুন এখন আর কোনো বিবর্তন নেই। এখন কোটি 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 বছর ধরে সে একই ধরনের মানুষেরই জন্ম হচ্ছে। অনুরূপভাবে ধর্ম শুরু থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে হতে যখন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাতে ইসলামের আকারে যখন ধর্মের আবির্ভাব হলো, তখন ধর্মেরও বিবর্তন এই পর্যায়ে এসে বন্ধ হয়ে গেছে, কেননা এটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। लतीफा भी है মোল্লা নাসিরউদ্দিন। मुल्ला नसीरुद्दीन का सुनाइए। মোল্লা নাসিরউদ্দিন সবাই জানে যে তিনি একজন জ্ঞানী গুণী আলেম মাশায়েখ ব্যক্তি। তো উনি একবার এই ছুটি কাটাতে গিয়েছেন দূরের এক গ্রামে ওনার বন্ধুর বাসায়, এবং ওনার ইচ্ছা ছিল পুরোপুরি ছুটি কাটানো, কোনো অনুষ্ঠানে বা ওয়াজ নসিহত না করা। জুমার নামাজে গিয়েছেন, গ্রামবাসীরা টের পেয়েছেন,
মহাজ্ঞানী মোল্লা নাসিরউদ্দিন তাদের মাঝে। জুম্মা নামাজ শেষ, মোল্লা সাহেবের দাওয়াত আছে, গ্রামবাসীরা তাকে ধরলো যে আপনি কিছু বলেন। মোল্লা হলেন খুব বিরক্ত, তো বললেন যে আমি বলবো, কিন্তু তোমরা কি জানো যে আমি কি বিষয় বলে থাকি, কি বিষয় লেখালেখি করে থাকি? গ্রামবাসীরা বলে যে না, আমরা জানি না। তখন মোল্লা আরো বিরক্ত হলেন, বললেন এত অজ্ঞদের মাঝে কথা বলে লাভটা কি, যদি কিছুই না বুঝে। এই কথা বলে উনি রাগ করে চলে গেলেন। পরের শুক্রবার আবার একই ঘটনা ঘটলো, আবার অনুরোধ। তখন গ্রামবাসীরা আগে সলা পরামর্শ করে রেখেছিল যে ওই মোল্লা নাসিরউদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবে হ্যাঁ আমরা জানি। তো ঠিকই তারা বললো যে হ্যাঁ আমরা জানি, আপনি কি বিষয়ে বলতে চাচ্ছেন। সাথে সাথে মোল্লা নাসিরউদ্দিন উত্তর দিলেন, জানেননি যখন, তখন আমার বলে লাভ কি, কথা বলে উনি হাঁটা দিলেন। তৃতীয় শুক্রবার এবার গ্রামবাসীরা পরামর্শ করে ঠিক করলো যে তারা বলবে যে আমরা অর্ধেক জানি আর অর্ধেক জানি না। তো মোল্লা সাহেবকে আবার প্রশ্ন করা হলো, তো মোল্লা সাহেব একই প্রশ্ন করলেন। গ্রামবাসীরা বললো যে হ্যাঁ হুজুর, আমরা অর্ধেক জানি আর অর্ধেক জানি না। তখন মোল্লা নাসিরউদ্দিন উত্তর দিলেন, সমস্যা তো সমাধান হয়ে গেছে, যারা জানে তারা ওই না জানা লোকদের বলে দিক, আমার আর দরকারটা কি। जैसा कि उन्होंने बताया, मुल्ला नसीरुद्दीन काफी आलिम के तौर पर मारूफ थे। तो एक दफा उनका छुट्टी का मूड बना, कहीं दूर किसी इलाके में दोस्त के यहाँ चले गए। प्रोग्राम ये था कि काम कर करके तो थक जाता हूँ, उधर जाके जरा आराम करूंगा। तो दोस्त आए हैं, बहरहाल उनको लोगों को पता चल गया कि हमारे इलाके के बड़े आलिम इधर आए हैं, उनसे कुछ सुनते हैं जाके। तो गांव के लोगों ने उनसे दरखास्त की कि आप हमें कुछ नसीहत करें, कुछ बताएं इल्म से मुतालिक। तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि मैं क्या लिखता हूँ और क्या बातें शाये करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, कुछ अंदाज़ा है? तो सब ने जवाब दिया नहीं, हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तो उनका जवाब ये है कि जिनको कुछ पता ही नहीं उनको मैंने कुछ नहीं बताना, मैं क्यों बताऊँ। तो ये पहली दफ़ा वो चले गए। अब दूसरी दफा दोबारा लोगों ने फैसला किया कि इस दफा हम कुछ चालाकी करते हैं और आधे लोगों ने कहा जी कि हमें पता है, आधे ने कहा नहीं पता। जी ये तीसरी दफा है। अच्छा, दूसरी दफा का उन्होंने कहा कि हमें पता है जी, मुझे पता, तो फिर पूछते क्या हो। और तीसरी दफा जो उन्होंने बताया जी जी कि जिनको पता है वो उनको बता दो, जिनको नहीं पता। आसिफ जी फरमाइए। কোন নবী শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে কি? क्या हुजूर कोई नबी दुश्मन के हाथों कत्ल हुए हैं या हुए थे? ये जो नबियों का कत्ल है कुरान करीम में लिखा गया है कि वो अपने अंबिया को कत्ल करते थे। तो इसका मतलब ये लिया जाता है, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ज़ाहिरी तौर पर कत्ल नहीं करते थे, बल्कि उनकी मुखालफत बहुत करते थे, वो गोया उनकी तालीम को कत्ल करते थे। लेकिन एक नबी के मुतालिक ये भी बयान किया जाता है कि उसे दुश्मन ने कत्ल कर दिया था। अल्लाह बेहतर जानता है ये बात ठीक है कि नहीं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे जिनके मुतालिक ये बात मशहूर है कि उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के मुतालिक मैंने तहकीक की है, वो टर्की के पास एक जजीरा है, वो वहाँ मौजूद थे और वहीं उनकी तालीम शाया हुई है, इसलिए ये बात भी झूठ है। ज़ाहिरी तौर पर किसी नबी को कत्ल नहीं किया गया। হুজুর বলছেন যে নবীদের নিহত হওয়া শত্রুর হাতে মারা যাওয়া সম্পর্কে কোরআনে কারিমে এ ধরনের একটা আয়াত আছে যে কিছু জাতি এমন দুর্ভাগা ছিল যারা তাদের নিজেদের নবীকে তারা হত্যা করত। তো এই সম্পর্কে বিভিন্ন মুফাসসির ব্যাপকভাবে লিখেছেন, বিস্তারিত লিখেছেন। তারা বলেছেন যে বাহ্যিক অর্থে তাদেরকে হত্যা করতে কেউ সক্ষম হয়নি, সফল হয়নি, বরং এখানে হত্যার অর্থ হলো তাদের বিরোধিতা, নবীদের বিরোধিতা হয়েছে, তাদের শিক্ষাকে, তাদের তালিমকে তারা হত্যা করেছে। তো শিক্ষাকে হত্যার অর্থ হলো নবীদেরকে হত্যা করা, এই অর্থে তারা এই হত্যার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।
আর অবশ্য হুজুর বলছেন যে এক নবী সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন, যে ইয়াহিয়া বা জন দ্য ব্যাপটিস্ট যার কথা হুজুর উল্লেখ করেছেন, তিনি তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে, জনশ্রুতি রয়েছে বলা উচিত, যে তিনি মারা গেছেন বা তিনি শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন। হুজুর বলছেন যে তার সম্পর্কেও আমি নিজে গবেষণা করেছি। তিনি তুর্কির কাছে একটা দ্বীপে নির্জনে নিভৃতে বসবাস করতেন এবং সেখানে থেকে তিনি তার জাতিকে সত্যের প্রচার করতেন তাদের কাছে। তাই এই কথাটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই কোন নবী শত্রুর হাতে নিহত হননি। হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহেবজাদাদের তরবিয়ত করেছেন, তারা শুধু 30 বছর কেন খেলাফতের রাশদাকে হারিয়ে বসলো? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा की तरबियत की है तो वो क्यों महज 30 साल के अरसे में खिलाफत से महरूम हो गए? ये है सवाल। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा की तरबियत की थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नए लोग आए हैं उनकी वजह से खिलाफत से महरूमी हुई है। और एक और वजह ये हुई है कि वहाँ खलीफा पे बाद खलीफा कत्ल हुआ और कोई पहरे का इंतज़ाम नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो पेशगोई की थी कि खुदा ताला तुझे लोगों से बचाएगा, वल्लाहु यास्मुका मिनन नास, लेकिन खुलफा के मुतालिक ये नहीं था, तो उनको एहतियात करनी चाहिए थी। वैसे उन्होंने वो एहतियात ना की, जिसके नतीजे में खिलाफत पे राह ख़त्म हो गई। হুজুর বলছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে তার সাহাবাদের সবচেয়ে ভালো তরবিয়ত করেছেন এবং কখনো কোন যুগে কোন সময়ে এই ধরনের তরবিয়ত কখনোই কেউ করতে পারেনি। কিন্তু তাদের হাত থেকে যে খেলাফত হারিয়ে গেছে এর জন্য আসলে সেই সাহাবারা দায়ী নয়, বরং পরে যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সাথে আসা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এর মূল কারণ হয়েছে যে খেলাফত মুসলমানদের হাত থেকে হারিয়ে গেছে। আর আরেকটি কারণ হলো হুজুর বলছেন যে একের পর এক হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোলাফায়ে রাশিদিন নিহত হয়েছেন, শত্রুর হাতে মারা গেছেন, কিন্তু তাদের পাহারার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাদের হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা তখন নেওয়া হয়নি, যার ফলে এটি আরেকটি দুঃখজনক কারণ খেলাফত হারিয়ে যাওয়ার। আল্লাহ তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, যে মানুষের এবং শত্রুর হাত থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করবেন, কিন্তু খলিফাদের সম্পর্কে এই ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলা দেননি। हुजूर आपका नाम किसने रखा था? हुजूर का इसमें गिरामी किसने तजवीज़ फरमाया? मेरे वालिद ने, ताहिर अहमद मेरे वालिद ने नाम रखा था, और मेरा जो खुलासा नाम का है तारी, तो वो भी आपने तजवीज़ किया था, और शेर में कहा था कि नाम हमारा ताहिर अहमद, तारी तारी कहते हैं। मसीह मऊद खलीफा याद नहीं रहा, उनके घर के अंदर रहते हैं, कि नाम तो मेरा ताहिर अहमद है, लोग मुझे तारी कहते हैं। ठीक है। সালমানা প্রশ্ন করেছেন হুজুরকে যে হুজুর আপনার নাম কে রেখেছেন? হুজুর বলছেন যে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নাম প্রস্তাব করেছেন তাহির আহমদ, আর সংক্ষেপে হুজুরকে তারি বলা হতো। আর একটা পংক্তিতেও এটি জিকির করেছেন হযরত মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর পংক্তিটা হুজুর শোনাচ্ছেন যে আমাদের নাম হলো তাহির আহমদ, আর আমরা তারি হিসাবে তাকে সম্বোধন করি, এইভাবে পংক্তি। আর হযরত মসিহ ইসলাম তার ঘরে থাকেন বা তাদের ঘরে থাকেন। পুরো পংক্তি যেহেতু হুজুর পড়েননি, তা আমি যেটা এখানে লিখতে পেরেছি ওটারই অনুবাদ করলাম। চলিয়ে জি কুদ্দুস সাহেব। হুজুর, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকাদের নবীদের সম্পর্কে কিছু বলেন।
हुजूर ने इसी दौरान बता दिया है ये यूरोप और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के नबियों से मुताल्लिक कुछ बताइए। मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अरे भाई दे देना। और वो किसने कुछ तकसीम भी करना था? जी वो गए हैं लाने। अच्छा अच्छा फरमाइए। हम प्रश्न होला शार्क फिश की खाओ जाए? क्या शार्क मछली हम खा सकते हैं? शार्क जी और वो आपको ना कहा जाए तो বলছেন যে হ্যাঁ খেতে পারো যদি তুমি শার্কের হাত থেকে বেঁচে एक समंदर में शार्क मछली बहुत थी, तो वहाँ एक औरत का खामन तैर रहा था, तो उसका बेटा भी देखा देखी दौड़कर समंदर में तैरने के लिए गया, तो माँ ने चीख के कहा आ जाओ वापस आ जाओ। उसने कहा मेरे अब्बा जो तैर रहे हैं, उसने कहा तुम्हारे अब्बा का मैंने बीमा कराया हुआ है, इससे कोई हर्ज नहीं। হুজুর তোমাকে আরেকটা ইয়ে শোনালেন কৌতুক ধরনেরই। এক সমুদ্রে অনেক শার্ক মাছ ছিল, তো এক মহিলার স্বামী সেখানে সাঁতার কাটছিলেন, তো তাদের বাচ্চাও সাথে ছিল। বাচ্চা পিতাকে দেখে সেও নিজে সাঁতার কাটতে গেল, তো বাচ্চাকে সেখানে দেখে মা চিৎকার করে বলেন যে ফিরে আসো ফিরে আসো, তো কেন তুমি এই বিপদের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লে? সে বলে যে না আমার পিতাও তো সাঁতার কাটছেন। বলে যে তোমার পিতার তো আমি ইন্স্যুরেন্স করে বীমা করে রেখেছি। হুজুর প্রাণী খাওয়া যায়, রক্ত হারাম কেন? हुजूर हम मुख्तलिफ जानवर के गोश्त खा सकते हैं, लेकिन खून क्यों हराम है? खून में ताफुन पैदा हो जाता है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पाकीज़ा जो तालीम दी है उसमें था कि जानवर का खून निकाल दो सारे का सारा। खून में जरासीम होते हैं और ताफुन पैदा हो जाता है। হুজুর বলছেন যে রক্ত তো পচে যায়, সেই কারণে তাড়াতাড়ি রক্ত পচে যায়, তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পবিত্র শিক্ষা, সেই পবিত্র শিক্ষা হলো যে রক্ত প্রাণী যখন জবাই করবে তোমরা রক্ত বের করে দাও, আর মাংসটা এইভাবে সংরক্ষিত থাকবে, নষ্ট হবে না মাংস। আসসালামু হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর আহমদিয়ত কি চিরকাল থাকবে? हुजूर क्या अहमदियत हमेशा रहेगी? ये इनका सवाल है। अहमदियत हमेशा रहेगी, लेकिन आखिरी ज़माने में जाके बिगड़ जाएगी। হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ আহমদিয়ত থাকবে, কিন্তু সব সময় থাকবে, কিন্তু শেষ যুগে গিয়ে এটা সঠিক পথ থেকে সেটি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ये बरकतुल्लाह साहब लाए हैं घर से बना के। जी ये अरे भाई लाए हैं। किसकी वशी में लाए हैं? अंडे से बना। हुजूर बोलते हैं कौन खुशी थे हमने एमडी मैं हुजूर और ये क्या लेके आए हैं? ये हैं बरकतुल्लाह साहब लाए हैं। अच्छा अच्छा ये समाए। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের খালি হয়ে যাওয়া বোতল কিভাবে স্টেরিলাইজ করা যায়? अगर होम्योपैथी की जो इस्तेमाल शुदा बोतल इसको दोबारा इस्तेमाल करना हो तो किस तरह इसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं हम? उबाल के अच्छी तरह। अच्छा, তো হুজুর বলেন যে এটাকে ভালোভাবে পানিতে সিদ্ধ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন, কোরআন শরীফ শুধু মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকার নবীদের কথা উল্লেখ করে, পৃথিবীর বাকি অঞ্চলের নবীদের কথা নয়, এর হিকমত কি? कुरान करीम उसी किस्म का सवाल। कुरान करीम हुजूर सिर्फ मशरक़ वस्ता या अफ्रीका के कुछ नबियों का जिक्र करता है, दुनिया के बाकी जो इलाके हैं उनको छोड़ देता है, इसकी क्या हिकमत है? कुरान करीम तो जिक्र तो करता है मगर अमूमी जिक्र करता है। হুজুর বলছেন কোরআন কারীমের উল্লেখ আছে, কিন্তু এটি
সার্বিকভাবে মোটের উপর একটা উল্লেখ কোরআনে রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। सब नबियों के नमूने कुरान में बयान कर दिए हैं। कोई भी नबी ऐसा नहीं जिसके नमूने के नबी का कुरान में जिक्र न किया हो। সকল নবীর যে নমুনা কোরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে এবং এমন কোন নবী নেই যাদের নমুনার কথা কোরআনুল কারীম উল্লেখ করেনি। সওয়াল। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার প্রশ্ন হলো পুরুষ হাতে মেহেন্দি দিতে পারে কিনা? मर्द हजरात मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ में? सिर पे लगा सकते हैं लेकिन ये हथेली पे मेहंदी लगाना सिर्फ औरतों का काम है। হুজুর বলছেন যে মাথায় লাগাতে পারে, মাথায় ব্যবহার করতে পারে, হাতে লাগানো এটা শুধু মহিলাদের কাজ। माथे पे नहीं, सर पे। बांग्ला में माथा कहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कहीं माथे पे ना लगा पाए। जी आपका सवाल। जी इनका सवाल। कोई सवाल नहीं हुजूर और? अच्छा जी, छुट्टी हो गई।